Hello students, I welcome you all for today's class. So in this session we are going to learn about the topic arrays. Okay, so arrays is nothing but a variable used to store the data in our memory location. For example, normally I want to save three values in a memory location. So I just able to declare the variables called integer a comma b comma c. So the three values will be stored in our memory. So each value stored in a separate different variables called ABC. Now I am going to store 100 values in a memory location. I want to get an input or initialize of 100 values. If it is a possible to declare 100 variables in a variable declaration form, no, not possible. So the same example is given here. So you want to store 100 roll numbers for the students. 100 variables named like roll number 1 up to roll number 100. It is very difficult to store 100 values with different variable names. So in such case, if you want to store more number of values in the same variable, it is one possible declaration is called as array declaration. With the help of arrays, we can able to store more than one value. Okay, in other words, array is an easy way of storing a multiple values of same type referred by the common name. For example, int a is a normal variable. Okay, here a is only one variable. I want to store only one value to variable a. Suppose if this variable changed in an array format, I will able to store more number of values in a such same type of variable called as a. How you can able to declare? Just you can put a square bracket. Here you can mention number of elements. For example, 10. Int a of 10. So this is a square bracket you need to put. Here you can mention the number of values you want to store in same variable called as a. Okay, அப்போ இங்கே இந்த மாதிரி நான் டிக்ளேர் பண்ணால் ஏலேயே 10 values என்னால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் with the same variable name with the same data type. Okay, இதுவே வந்து நான் 100 element அப்படின்னு நான் போட்டுட்டேன் இதே பாக்ஸ்குள்ளே இதே ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்குள்ளே if I mention 100 I able to store how many values? Able to store 100 values in the same variable name with the same data type. Okay, so this is called as array declaration. So once again we can see the definition. Array is more than one. In other words, array is an easy way of storing multiple values with the same type referred by the common name. The next point is array is a derived data type. We already know what is fundamental data type. What are the fundamental data type? Integer, float, and another one is character. These three are fundamental data type. From this fundamental data type, they can retrieve more number of data methods. So array is from the derived data type. Basic la irundhu vandhathu dhaan derived அப்படினு சொல்றாங்க. Okay, so array is called as a derived data type. Integer, float, character லாம் fundamental data type நம்ம சொல்லணும். Array வந்து என்னன்னு சொல்லணும்னா derived data type in C++ சொல்லணும். Let's see an definition. Array is a collection of variable. Okay, it's a collection of variable with the same type referred by the common name. So it is a collection of 100 values with the same name with the same data type. அதுதான் இங்க definition கொடுத்திருக்காங்க. Okay, let's see our types of an array. We have a one-dimensional array and two-dimensional array. We have one-dimensional, two-dimensional as well as multi-dimensional array. Let's see an one-dimensional array first. So it is the simplest form of represent a value. Look at the syntax. Data type, array name, array size within a square bracket, semicolon. Look at the example here. Int num of 10. So integer data type, num is an array name. This is array name. Element is 10. So I will able to store 10 values in the variable called as number, num, which is always a integer data types. So look at there. So 10 elements is declared in num. So the memory space used to store 10 different values in integer type. Not only that, the memory also allocated in a sequence of memory location. அங்கங்க ஸ்பேஸ் விடாது. ஸோ சீக்வென்ஸாக மெமரி லொக்கேஷனை ஆக்குபை பண்ணோம். ஸோ 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. ஸோ இது எப்படி எடுக்கும்? ஒவ்வொரு மெமரி லொக்கேஷனுக்கும் நேம் பார்த்தீங்கன்னா A of 0, A of 1, A of 2 up to A of 9. Because it started always with 0. Array element subscription values always started with 0 onwards. Okay, A of 0 ல பார்த்தீங்கன்னா 15 நான் வேல்யூ கொடுக்குறேன். A of 1ல 20, A of 2ல 46. இந்த மாதிரி different 10 values will be able to implement in this memory, organized in this memory location. So look at this picture. This is a memory location. So A of 0 to up to A of 9. Okay, so totally 10 values will be able to store in a different memory location. This is the subscriptions or index value நம்ம சொல்லுவோம். இந்த 10 வந்து எலமெண்ட்னு சொல்கிறோம், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்கிறோம், வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய லொக்கேஷன் சொல்கிறோம். ஸோ the subscript always started from 0 onwards. Okay, for example, here the num3 is referred as the fourth element in an array. ஏன்னா 0ன்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன். அப்போ 3ன்றது எத்தனாவது பிளேஸ் வரும்னா 4th பிளேஸ் வரும், 4ன்றது 5th பிளேஸ் வரும், 9ன்றது 10th பிளேஸ் வரும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம படிக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ 10th எலிமெண்ட். அதை எங்கே சொல்கிறாங்க 4 இஸ் தென். ஸோ நம் ஆஃப் 3ன்றது எத்தனாவது எலிமெண்ட்னா 4th எலிமெண்ட் சொல்லணும். ஸோ 4ன்றது எங்கே, 3ன்றது எங்கே இருக்குது 1 2 3 4. ஸோ திஸ் இஸ் த 4th எலிமெண்ட். 4னா இது வந்து 5th எலிமெண்ட். இப்போ 9னா திஸ் இஸ் அ 10th எலிமெண்ட். வி ஹாவ் டு சே லைக் தட். இது கேரக்டராக கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுன்னா கேரக்டர் எம்ப்ளாயி நேம் ஆஃப் 25. இப்போ நம்மளோட நேமை கொடுக்கணும் அப்படின்னா தட் இஸ் ஆல்சோ கிவன் இன் அ ஃபார்ம் ஆஃப் அரே டிக்ளரேஷன். ஓகே, நம்மளோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா 10 லெட்டர்ஸ் எடுக்கலாம், 20 லெட்டர்ஸ் எடுக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் கேரக்டர் டைப்பில் மென்ஷன் பண்ணோம். அதே மாதிரி சேலரி. ஓகே, ஸோ சேலரி பார்த்தீங்கன்னா 20 எடுக்கணும். ஸோ 20னா 20 டிஜிட்ஸ் வரைக்கும் சேலரி வில் பி நம்பர் வில் பி ஏபிள் டு ஸ்டோர் இந்த சேலரி. அதே மாதிரி இங்கே நிறைய கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், மல்டி அரேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் அரே, இது வந்து கேரக்டர் அரே. இதுவே இங்கே இன்டீஜர்னு சொன்னோன்னா இன்டீஜர் அரே நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து மல்டிபிள் அரே. ஓகே, A of 5, A of B of 10, C of 15. ஏல 5 வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண முடியும், Bல 10 வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண முடியும், Cல 15 வேல்யூஸ் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம முக்கியமான டாபிக் வரும், மெமரி ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் 1 டைமென்ஷனல் அரே. இப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ மெமரி வந்து அது ஸ்டோர் பண்ணுன்றத இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி we have to learn this particular table. நம்ம வந்து C++ படிச்சுட்டா போதும். கேரக்டர்னு ஆல்வேஸ் டேக் as a 1 byte. Integer means 4, floating also 4 byte, long means 4, double 8, long double means 10. இது நம்ம நார்மலாக நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோன்னா மெமரி எவ்வளோ அலோகேட் பண்ணுன்றது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், how to initialize at the time of declaration. அரே வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணலாம். இப்போ வந்து ஏஜ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க, int age of 5. ஸோ 19, 21, 16, 1, 50. இப்போ மொத்தம் எத்தனை வேல்யூஸ் நான் இதில் ஸ்டோர் பண்ணலான்னா 6 வேல்யூஸ் நான் ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஓகே, 5 வேல்யூஸ் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். 19, 21 இது எப்படி எடுக்கும் மெமரி லொக்கேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ஆஃப் 0ல் வந்துட்டு 19 இருக்குது, ஏஜ் ஆஃப் 1ல் வந்துட்டு 21, ஏஜ் ஆஃப் 2ல 16, ஏஜ் ஆஃப் 3ல 1, ஏஜ் ஆஃப் 4ல 50. So totally 5 values will be stored. So நான் already told you subscription values always started with 0 onwards. அதுதான் இங்கே கீழே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ இது எவ்வளோ மெமரி கெப்பாசிட்டி எடுக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டீஜர்ன்றதுனால நார்மலாக இன்டீஜருக்கு நம்ம என்ன படித்தோம், இங்கே 4 bytes ஆக்குபை பண்ணோம். ஓகே, இதே C++ல. அப்போது each value will be stored in a 4 bytes in a memory location. அப்போது இன்டீஜருக்கு எத்தனை எடுத்துக்கணும், 2 எடுத்துக்கணும். அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்குது எனக்கு வேல்யூஸ் 5. ஓகே, ஸோ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ஸோ டோட்டலாக 10 bytes will be occupied to store these much of values in a memory location. இன்டீஜருக்கு not 2, இன்டீஜர் வந்து 4 இல்லையா. ஸோ நம்ம 4ன்னு பார்த்தோம். டெர்போவில் தான் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா 2 பார்த்தோம். அப்போ எவ்வளோ எடுக்கணும்னா 4. அப்போ 5 4s are 20 வரும். ஓகே, 20 bytes will be occupied to store these values in a memory location.
அப்போனா ஒவ்வொரு மெமரி லொக்கேஷனுக்கும் 4 bytes வந்து ஆக்குபை பண்ணும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் see the next one. ஸோ லுக் at this the same example. அப்போ ஏஜ் ஆஃப் 0ல் 19, அதே மாதிரி அப் டு ஏஜ் ஆஃப் 4ல் பார்த்தீங்கன்னா 50 வரைக்கும் இருக்குது. இப்போ ஏஜ் ஆஃப் 0 ஆக்குபை 4 bytes, ஏஜ் ஆஃப் 1 4 bytes, ஏஜ் ஆஃப் 2 4 bytes, 3 4 bytes, 4 is also 4 bytes. ஓகே, இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, 5 4s are 20. 20 bytes will be occupied in a memory location. See this example. இங்கே நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட் கொடுக்கல, பட் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வேல்யூஸை கவுண்ட் பண்ணாலே நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும்னா நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட் இருக்குது. 1 2 3 4 5. அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ எலிமெண்ட் இருக்கும்? எனக்கு 5 எலிமெண்ட் இருக்கிறது அர்த்தம். வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டோன்னா எலிமெண்ட்டை வந்து மென்ஷன் பண்ணணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. வேல்யூஸ் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து எலிமெண்ட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும், ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இது வந்து இன்டீஜர் டைப்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, மொத்தமாக 5 எலிமெண்ட் வேல்யூஸ் இருக்கணும். ஸோ 5.6 5.7 5.8 5.9 6.1 இது எல்லாமே ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் வேல்யூஸ். அதனால் டேட்டா டைப் என்னவாக இருக்கணும்? ஃப்ளோட் அப்படின்னு இருக்கணும். இங்கே வந்து எல்லாமே கேரக்டர் டைப்பாக இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் கேரக்டர் டேட்டா டைப் மென்ஷன் பண்ணணும். ஃப்ளோட்டுனாலும் எவ்வளோ மெமரி கெப்பாசிட்டி எடுக்கும்? 4. அப்போ மொத்தமாக 5ன்னா இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 20 bytes ஆக்குபை டு ஸ்டோர் தீஸ் வேல்யூஸ். இப்போ இங்கே கேரக்டர் ஆல்வேஸ் 1 இன்ட்டு எவ்வளோ எலிமெண்ட் இருக்குது? 6. அப்போது டோட்டலி 6 bytes will occupy these values. இப்போ வவல்ஸ்னாலே A E I O U only 5. பட் இது வந்து கேரக்டர்ன்றதுனா லாஸ்ட் வேல்யூ என்னவா எடுத்துக்கோன்னா நல் வேல்யூவாக எடுத்துக்கும். ஸோ 1 வந்து நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி தான் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ 1 2 3 4 5 6. ஸோ டோட்டலாக 6 வேல்யூஸ். கேரக்டர் வந்து 5ஆக இருந்தாலும் கேரக்டர் டைப் பண்ணுறதுனால ஆல்வேஸ் லாஸ்ட் வேல்யூ வர்ஸ் நல் வேல்யூ, அதுக்கும் நம்ம ஒரு மெமரி லொக்கேஷனை கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு தான் இங்கே வந்து எலிமெண்ட் வந்து 6 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹவு டு ஆக்சஸிங் அன் அரே எலிமெண்ட். ஓகே, எப்படி ஒரு அரே எலிமெண்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ணணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ட் நம் ஆஃப் 5 வேல்யூஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் 0 எலிமெண்ட், திஸ் இஸ் நம் ஆஃப் 0, நம் ஆஃப் 1, நம் ஆஃப் 2, நம் ஆஃப் 3, நம் ஆஃப் 4. ஸோ டோட்டலாக 5 வேல்யூஸ் வந்துருச்சு. நம் ஆஃப் 3ன்னு கொடுத்தா எந்த லொக்கேஷன் போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ரெஃபர்ஸ் த 4th எலிமெண்ட். அப்போ 4th எலிமெண்ட்னா திஸ் ஒன். ஓகே, ஸோ 0 1 2 3. இப்போ இதுதான் 3 பர்டிகுலர் நம்பர் வந்து 3, பட் எத்தனாவது எலிமெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா 4th எலிமெண்ட். த வேல்யூ இஸ் 9. ஓகே, ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு ஆக்சஸிங் அன் எலிமெண்ட். இதை வந்து நம்ம சி அவுட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுக்கணும்.